Dear students, welcome to this online class. Hope you are well. I am Anupam Mondol, Assistant Teacher, Alipur Union Secondary School, Alipur, Satkhira. Many days have passed. We are out of classroom. So, it is very simple to forget the national anthem. So, you will practice more and more. You will practice national anthem at home for the next assembly after opening school. When you are out of home, you have to use sanitizer to sanitize your hands, and after coming home, you will you will have to use soap or hand wash to clean your hands. Okay, now I am going to discuss about narration. Or class, this class is for class 8, subject English, and we are going to discuss about narration. Narration. After this lesson, after completing this lesson, we'll be able to change speech from direct to indirect. Or at first, we have to know what is narration. The another name of narration is speech. Is speech. Narration and speech are the same. At first, we must know the definition of speech. In brief, to say something directly or indirectly is called narration. Okay? To say something directly or indirectly is called narration. Okay? To say something directly or indirectly is called narration. Narration is of two kinds. Narration is of two kinds. One kinds direct narration, direct speech, or direct narration, indirect speech.
Indirect speech means narration. Direct speech and another one is indirect speech. First one, direct speech or direct narration, and another one, indirect speech means indirect narration. Direct speech. What is direct speech? What is direct speech? If you say the speech of, if you say the speech of speaker without sending, it is called direct speech. Someone says direct speech. Here is an example of direct speech. First, follow this. Shumon says, comma, quotation, I saw a bird. Here, first part, and this is the last part. Say, it is called the verb of first part. Here, you can see, say, this say is called a reporting verb. REPORTING, reporting verb. And the part which is situated in inverted comma is called reported speech. Reported speech. Shumon says, this is an example of direct speech. We are going to discuss about direct speech. Direct speech means to say directly without sending anything. Here is an example. Follow this. Shumon says, comma, quotation. Shumon says, this first verb, this verb say, here verb say is called a reporting verb. This verb reports the next speech to anybody. অর্থাৎ আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি এটা একটু বাংলাতে বলি, যে এখানে এই যে সে ভার্বটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ডিরেক্ট স্পিচের
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উক্তি, এটাকে বাংলায় বলে প্রত্যক্ষ। তোমরা সবাই জানো যে প্রত্যক্ষ কি আর পরোক্ষ কি। প্রত্যক্ষ মানে সরাসরি কোনো কিছু বলা, কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই, সেখানে ভার্বের পরিবর্তন, সেখানে কোন রকম পার্সনের পরিবর্তন, কোনো কিছু থাকবে না। সরাসরি কি, সরাসরি যেমন ছিল ঠিক তেমন করে বলাটা হচ্ছে কি প্রত্যক্ষ উক্তি। আর প্রত্যক্ষ উক্তিতে কি থাকে, এই যে ভার্বটা দেখতে পাচ্ছ, এই ভার্বের পরে প্রথম অংশে ভার্বের পরে কমা হবে, তারপর একটা ইনভার্টেড কমা হবে, আর ইনভার্টেড কমা শুরু আর প্রথম লেখাটি হবে বড় হাতে, তারপরে যে কি, যেহেতু এটা অ্যাডজেক্টিভ সেন্টেন্স তাই এর সাথে ফুল স্টপ আর কোটেশন, ইনভার্টেড কমা শেষ, কমা শুরু, কমা শেষ, ইনভার্টেড কমা। তাহলে প্রথম অংশে কি কমা, তারপরে কোটেশন শুরু, আর কোটেশনের ভিতরে কি সেই প্রত্যক্ষ উক্তিটা থাকবে, যেটাকে বলা হয় কি প্রত্যক্ষ উক্তি। তাহলে যেটা ইনভার্টেড কমাটার ভিতরে থাকবে সেটা কখনো পরিবর্তন হয় না, অবিকৃত, যেমন ছিল তেমন করে যদি বলতে হয় কোনো কিছু, তাহলে অবশ্যই কি you have to use inverted comma if you want to say something without changing anything. Okay, this is the characteristics of direct speech. তাহলে প্রথম অংশের এই ভার্বটাকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব, দ্বিতীয় অংশটাকে এই যে কোটেশনের ভিতরে এটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ। এই রিপোর্টিং ভার্ব কি করে, রিপোর্টেড স্পিচ, এই যে স্পিচ এটাকে প্রকাশ করে, আমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়, এর সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করায়। এই ভার্বটাই কি এই অংশটাকে প্রকাশ করছে সবার কাছে, তাই ইট ইজ কল্ড রিপোর্টিং ভার্ব। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো হোয়াট ইজ রিপোর্টিং ভার্ব and what is direct speech. Next, another example, indirect speech. Indirect speech. What is indirect speech? To say something fully changing meaning, sorry, to say something changing verbs, pronouns and other words, and able express it as you wish, it is called indirect speech. তার মানে যখন বক্তার কথাটা তুমি তোমার মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে প্রকাশ করবে, এটা হচ্ছে কি ইনডিরেক্ট স্পিচ, অর্থাৎ পরোক্ষ উক্তি, এটা বলা হয় পরোক্ষ। তাহলে প্রত্যক্ষ উক্তি ডিরেক্ট স্পিচ কোনো রকম পরিবর্তন হবে না, আর ইনডিরেক্ট স্পিচে তুমি তোমার মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে সেটাকে উপস্থাপন করবে, প্রকাশ করবে, বলবে, এটাই হচ্ছে কি ইনডিরেক্ট স্পিচ। তাহলে ইনডিরেক্ট স্পিচ এক্সাম্পল, পলাশ says that he went to Dhaka. He wanted to go to Dhaka. Please follow this example. Indirect speech, Palash says that he wanted to go to Dhaka. তাহলে পলাশ বলে যে সে ঢাকায় যেতে চেয়েছিল। Follow this.
Polar says direct speech you will find a comma, and indirect speech you will find that in lieu of comma. কমার পরিবর্তে একটা শব্দ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সেটা হচ্ছে দ্যাট, যেটা কমা যে জায়গাটা বসেছে দেখো ঠিক সেই জায়গাটা বসেছে। নেক্সট ইনডিরেক্ট স্পিচে কি হয়েছে, এখানে ডিরেক্ট স্পিচে ইউ উইল ফাইন্ড কোটেশন দ্যাট মিন্স ইনভার্টেড কমা, and on the other hand indirect speech, এই ইনডিরেক্ট স্পিচে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, এখানে কমা নাই। ইনডিরেক্ট স্পিচের ক্ষেত্রে কমাটা কিন্তু না, ইনভার্টেড কমাটা নাই। তাহলে ইনডিরেক্ট স্পিচে কি হবে, কমা কোটেশন কোনো কিছু থাকবে না, কমা কোটেশন কোনো কিছু থাকবে না, এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট স্পিচ। এখানে কি হবে, এখানে সাবজেক্টের পরিবর্তন হবে, এখানে ভার্বের পরিবর্তন হবে, সবকিছুর পরিবর্তন হবে, কমা কোটেশন থাকবে না। আর কমা কোটেশনের ভিতরে যে জায়গাটা ঠিক এই জায়গাটায় একটা কনজাংশন দ্বারা কি যুক্ত হবে, একটা কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হবে, এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট স্পিচ। তাহলে আমরা জানতে পারলাম ডিরেক্ট স্পিচ কি আর ইনডিরেক্ট স্পিচ কি। ডিরেক্ট স্পিচে কি থাকে, কমা থাকে, কোটেশন থাকে, বক্তার কথার কোনো রকম পরিবর্তন হয়, হুবহু কি প্রকাশ করার বলা হয়। আর ইনডিরেক্ট স্পিচে যে কি হয়, কমা কোটেশন থাকে না, সেখানে কি হয়, তার পরিবর্তে একটা কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয় এবং ডাটার পরে কি প্রয়োজন হয়, কখনো যে সাধারণত ছোট হাতে দিয়েই শুরু হয়, আর তারপরে কি কোটেশন থাকে না। এখানে কিছু ভাবের পরিবর্তন হয়, রূপের পরিবর্তন হয়, তারপরে কি ভার্বের রূপের পরিবর্তন হয়, সাবজেক্টের রূপের পরিবর্তন, এখানে প্রোনাউনের রূপের পরিবর্তন হয়। এগুলো আমাদের একটু জানতে হবে, আমরা ডিটেইলস জানবো একটু পরে। তাহলে আমরা প্রথমে যেটা চিনলাম সেটা হচ্ছে কি ডিরেক্ট স্পিচ, নেক্সট চিনলাম কি ইনডিরেক্ট স্পিচ। এখন আমরা এটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানব। ফর এক্সাম্পল, Wallace says, I am a student Wallace says, I am a student. Wallace বলে আমি একজন শিক্ষার্থী। Have a look. Wallace says, this is an example of direct speech. Why? Because you will find here comma and inverted comma. Comma and quotation. Inverted comma means quotation. First portion, Wallace says, next comma, next inverted comma, quotation started. I am a student, full stop and quotation says, এই যে inverted comma, তাহলে এই যে Wallace says I am a student, this is an example of direct speech. Now we are going to change direct speech. Direct to indirect, মানে direct means direct speech থেকে আমরা কিভাবে indirect speech এ পরিণত করব সেটা আমরা এখন আলোচনা করছি। Direct to indirect, Wallace says I am a student. If you want to change it
So direct speech, indirect speech. At first, you have to identify this verb. Follow says reporting verb. You have to follow this reporting verb first. কারণ তোমাকে প্রথমে নির্ণয় করতে হবে এই ভার্বটা আসলে কোন টেন্সে, এই ভার্বটা কোন টেন্সে। এই ভার্বের উপরে ডিপেন্ড করে পরবর্তী অংশটা কি করতে হবে, পরিবর্তন করতে হবে। এই ভার্বটার উপরে ডিপেন্ড করে পরবর্তী অংশটা পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে কি প্রথম অংশের ভার্বটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সে বেস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স মূল ভার্ব এটা হচ্ছে কি, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বেস ফর্ম সে। তারপরে আই এম আ স্টুডেন্ট, এখানে এই অংশটা খেয়াল করো, আমরা একটু প্র্যাকটিস করতে করতে চলে যাই। এই অংশটা আমি প্রথমে লিখলাম পলাশ শেষ, লেখা শেষ। এই পর্যন্ত লেখার পরে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে এটা আসলে কোন টেন্সে। এটা তুমি আইডেন্টিফাই করতে পেরেছো যেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। সেন্টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, যেহেতু সে প্রেজেন্ট ফর্ম শেষে কি শেষে এস রয়েছে, যার ফলে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে। যদি এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী অংশটা তোমার কিছু পরিবর্তন আসবে। পরবর্তী অংশটা না, যদি এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয় তাহলে এখানে টেন্সের কোনো রকম পরিবর্তন আসবে না, এখানে টেন্সের কোনো রকম পরিবর্তন আসবে না। তাহলে এখন দুইটা অংশকে দেখো, ডাইরেক্ট স্পিচে যেহেতু কমা আর কোটেশন থাকবে না, তাই এখানে দুইটা অংশকে যোগ করার জন্য একটা কনজাংশন নিয়ে আসতে হবে। সেটা কি কনজাংশন? কাজ হচ্ছে দুইটা শব্দ বা দুইটা অংশকে কি করা, যোগ করা। তাহলে দেখো আই এম স্টুডেন্ট, এখন এইটাকে চলে যেতে হবে, এটা কোন টেন্সে, এটা নিশ্চয়ই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এবং বড় কথা হচ্ছে এটা কি সেন্টেন্স, এটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। কোন সেন্টেন্স? অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, রাইট। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কি, ওদের সাবজেক্ট থাকে, ভার্ব থাকে, তারপরে কি অবজেক্ট থাকে আবার নাও থাকে। মেন হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব, আর লাস্টে কি ফুল স্টপ দেখে আমরা বুঝে যাই এটা হচ্ছে কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। তাহলে এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, এটা আইডেন্টিফাই করলাম। আর পরবর্তীটা কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, এটাও আমরা আইডেন্টিফাই করলাম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। তাহলে প্রথমটা আইডেন্টিফাই করলাম কি রিপোর্টিং ভার্বটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, আর পরবর্তী যে পোরশনের ভিতরে এই অংশটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। এই দুটো জিনিস আমাদের প্রথমে মাথায় রাখতে হবে। মাথায় রাখার পরে তাহলে এখন আমি সহজেই বললাম যে এই দুটো অংশকে যেহেতু যোগ করার জন্য আমার যেটা নিয়ে আসতে হবে সেটা হচ্ছে দ্যাট। দুটো অংশকে যোগ করার জন্য কনজাংশন আসবে দ্যাট। তাহলে পলাশ সেজ দ্যাট, পলাশ সেজ। এখন এখান থেকে আমার এই পার্সনটা খেয়াল করো, প্রথমে দেখো এই কোশ্চেনের ভিতরে যে সেন্টেন্সটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে প্রথম অংশে যে সাবজেক্ট আছে সেটা হচ্ছে আই। সাবজেক্ট হচ্ছে কি আই, এই অংশের সাবজেক্ট হচ্ছে আই। তাহলে তোমাকে এই সাবজেক্টটা কি করতে হবে, যেহেতু এটা ফার্স্ট পারসন, তোমরা পারসন সম্পর্কে অবগত আছো, এই ফার্স্ট পারসন, তাই এই ফার্স্ট পারসন মানে আসলে এই অংশের কাকে বোঝায়, এই অংশের প্রথম অংশের সাবজেক্টকে বোঝায়। ফার্স্ট পারসন মানে প্রথম অংশের কি সাবজেক্টকে বোঝায়। তাহলে প্রথম অংশের সাবজেক্ট কি পলাশ, প্রথম অংশের সাবজেক্ট কি পলাশ। তোমরা নিজেরা একটু ডিপলি চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে পলাশ সেজ আই এম স্টুডেন্ট, তার মানে পলাশ বলে যে কি আমি একজন শিক্ষার্থী। তাহলে এই পলাশটাকে পলাশ বলছে যে আমি একজন শিক্ষার্থী, নিজেরা একটু চিন্তা করো। তাহলে আমি কাকে বোঝাচ্ছি, আসলে অ্যাকচুয়ালি আমি পলাশকেই বোঝাচ্ছি। তো এভাবে বুঝতে পারি আমরা ফার্স্ট পারসন মিন্স এই অংশে কি সাবজেক্টকে বোঝায়।
ফার্স্ট পারসন সকল সময় প্রথম অংশের কি সাবজেক্টকেই বুঝিয়ে থাকে। তাহলে এই পলাশ এখানে যেহেতু আছে সাবজেক্ট হিসেবে, তাই পলাশের পরিবর্তে কি একটা প্রোনাউন যাবে, তাহলে পলাশ কে থার্ড পারসন, এর প্রোনাউনটা তাহলে কি হবে তোমরা সবাই জানো পলাশের প্রোনাউনটা কি হয়, যেহেতু পুরুষ তার প্রোনাউনটা হবে হি, পলাশের প্রোনাউনটা কি হবে হি, তাহলে এই পলাশের পরিবর্তে কি যাবে হি যাবে। এখন যেহেতু এখানে আই সাবজেক্ট, তাই এই হিটাও কি প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম। এখানকার যে ফর্মে থাকবে, যেহেতু এই আইটা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে বসছে, তাই এই পলাশের প্রোনাউনটি হি, ওটারও এই সাবজেক্টিভ ফর্মই এখানে চলে যাবে। তাহলে আয়ের জায়গায় কি বসলো হি, আয়ের জায়গায় কি বসলো হি বসলো। এখন যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে, রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে, তাই এই অংশের যে ভার্ব এটা, অর্থাৎ যে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে, এটাও প্রেজেন্ট টেন্সেই হবে, অর্থাৎ এই অংশটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে সেন্টেন্সটা, তাই এই পরবর্তী অংশের যে ভার্বটা আসবে সেটাও কি এই পরবর্তী অংশটা যেটা আমরা দ্যাটের সাথে লিখবো সেটাও অবশ্যই ওই যে টেন্সেরই আছে সেই টেন্সেরই থেকে যাবে। তার মানে আই এম এ স্টুডেন্ট, এটা যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের আর ভার্বটা কি প্রেজেন্ট ফর্ম, তাহলে হির পরেও কি ওই প্রেজেন্ট ফর্মই বসবে, তাহলে হির পরে কি বসে ইজ এন স্টুডেন্ট। Have a look. Polash says that I means Polash, so you have to use a pronoun of Polash, as Polash is male, so you have to use he. He will say, he will say in he will say in lieu of I. I এর জায়গায় কি বলবে হি বলবে। নেক্সট এই ভার্বটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের উদাহরণ এটা, তাই পরবর্তীটাও কি ওই প্রেজেন্ট টেন্স যে টেন্সেরই আছে ওই টেন্সেরই থাকবে, টেন্সের ভার্বের টেন্সের কোনো রকম পরিবর্তন আসবে না। তাহলে কি এখানে যেহেতু আয়ের পরে আম বসে, এটা প্রোনাউনের উপরে ডিপেন্ড করে, ভেরি করে যে প্রোনাউনের উপরে ডিপেন্ড করেই পরবর্তী ভার্বটা বসে, যে আয়ের পরে আম বসে তাহলে হির পরে কি বসে, হির পরে ইজ বসে, তাই নিয়ম অনুযায়ী কি বসাতে হবে ইজ বসাতে হবে। হি ইজ বাক্যটা বসে গেল স্টুডেন্ট, কমা কোটেশন সবই উঠে গেল, লাস্টে শুধু ফুল স্টপ থাকলো। তাহলে এখন পলাশ says that he is a student and this is the example of indirect speech, indirect speech, and this is the example of indirect speech. আমরা এখন শিখলাম কিভাবে ডিরেক্ট থেকে কি করতে হবে ইনডাইরেক্ট করতে হবে। এটা গেল প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে। তো একই রকম সেন্টেন্স দিয়ে একটু বোঝাই। রাকেশ said, R-A-K-E-S-H, রাকেশ said, Rakesh said, I am a student. I am a student of class 8. তাহলে কি হলো রাকেশ বলল আই এম আ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 8, আমি অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্র। দেখো এখন আগের এই জায়গাটা ছিল রিপোর্টিং ভার্বটা ছিল প্রেজেন্ট টেন্সে, আর এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পাস্ট টেন্সে। কোন টেন্সে
past tense. Rakesh said, comma, quotation শুরু, I'm a student of class 8. ফুল স্টপ, কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে ফুল স্টপ কিন্তু এখানে যেগুলো থাকবে চিহ্নগুলো সবগুলো কিন্তু কোটেশনের ভিতরেই থাকবে, কোটেশনটা শুধু একদম লাস্টে থাকবে চেষ্টা। তাহলে আমরা কি লিখলাম? রাকেশ said, রাকেশ said that, যেহেতু একই তাহলে দুটো অংশ যোগ করার জন্য কি হবে? that to link these two portions, you have to use to join these two parts, you have to use conjunction as this one is of present indefinite tense and assertive sentence, mainly assertive sentence, so you have to use that. তাহলে এখানে এবার খেয়াল করো, আমি বলেছি এই সাবজেক্টটা কি এখানে আই, এটা হচ্ছে একটা প্রোনাউন, তাহলে আই ফার্স্ট পারসন, দ্যাট মিন্স এই অংশের কে রাকেশকে বোঝায়। এই অংশের ফার্স্ট পারসন সকল সময় এই অংশের প্রথম অংশের কাকে বোঝায়? সাবজেক্টকে বোঝায়। তাহলে রাকেশ, তাহলে এর পরিবর্তে একটা প্রোনাউন ব্যবহার করতে হবে, সেটা হচ্ছে কি হি, যেটা একটা ছেলে তাই এখানে হি ব্যবহার করতে হবে। যখন এখানে সে ছিল তখন কিন্তু আমরা ভার্বের টেন্সের পরিবর্তন করিনি, যেমন ছিল তেমন লিখেছিলাম, যে টেন্সেরই ছিল সেই টেন্সেরই ছিল কথাটা। আর এখন খেয়াল করো, যেহেতু এই রিপোর্টিং মাত্র পাস্ট টেন্সের, তাই তোমাকে এখানে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। এই অংশটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয়, রিপোর্টিং এই যে কোটেশনের ভিতরে অংশটা যেটাকে রিপোর্টেড স্পিচ বলা হয়, এর ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয়, তাহলে এটা অবশ্যই কি হবে? পরিবর্তিত হবে কি পাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট অংশ যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকে তাহলে এখানে হবে কি পাস্ট পারফেক্ট, এটা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকে তাহলে এই অংশটা হবে কি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এছাড়া কিছু নিকটবর্তী শব্দ দূরবর্তী শব্দে পরিণত হবে। তাহলে দেখো, আই এম স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 8, এই রিপোর্টিং পার্টটা পাস্ট টেন্সের, আর এই অংশটা এখন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, কিন্তু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাই এটা পাস্ট টেন্স হওয়ার কারণে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের টা হয়ে যাবে কি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের পরিবর্তন করতে হলে, একটা টেন্সকে পরিবর্তন করতে হলে কিসের পরিবর্তন করতে হয়? শুধু ভার্বের পরিবর্তন করলেই কি সেটা এক টেন্স থেকে আরেক টেন্সে কি রূপান্তরিত হয়। তাহলে দেখো এখানে আছে ফার্স্ট পারসন আই, রাকেশকে বোঝায়, তাহলে রাকেশের এখানে প্রোনাউনটা কি আসবে? হি আসবে, যেহেতু আইটা সাবজেক্ট আর প্রোনাউনটা হিটাও সাবজেক্ট, তাই আয়ের জায়গায় কি বলবে? হি বলবে। আর এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাই পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। তাহলে এখানে কি হবে? হি এর পরিবর্তে am এর পরিবর্তে কি হবে? এটা ইজ হবে, ওয়াজ হবে। am এর পরিবর্তে, তাহলে হির পরিবর্তে আমরা আগে কি বসাইছিলাম? ইজ, কিন্তু এখন বলবে কি ওয়াজ, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে যাবে, তাই নিয়ম অনুযায়ী কি হবে? হির পরে ওয়াজ হবে, হির পরে ওয়াজ হবে। তাহলে হি ওয়াজ আ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 8, তাহলে রাকেশ said that he was a student of class 8, তাহলে এটা রিপোর্টিং ভার্বটা যদি পাস্ট টেন্সের হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচটা খেয়াল করতে হবে, এটা এখন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে, কিন্তু এটা হচ্ছে তাই দুটো অংশকে যোগ করার জন্য দ্যাট বসলো, আর এটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, তাই এটা কি হয়ে যাবে? পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে যাবে। এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হওয়ার কারণে দ্যাট বসলো, আর এই অংশটা কি যেহেতু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের উদাহরণটা, তাই এটা এখন কি যাবে? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে যাবে। তাহলে আয়ের পরে am বসছে, কিন্তু হির পরে তাহলে এই যে বিভাগ যেটা am এর পাস্ট টেন্স কি ওয়াজ অথবা ওয়ার, তাই হির পরে কি বসে? ওয়াজ বসে, তাই এখানে কি বসালাম? ওয়াজ বসালাম। তাহলে হি ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 7 এই।
Dear students, follow another example. Lata said, I want to go to Sylhet. I have to go to Sylhet. I have to go to Sylhet. The Lata said, follow this example. Here say this is repeating verb and it is a past tense. It is a past tense and follow this reported space. This is the example of here reported space is a assertive sentence. It is a assertive sentence. তাহলে লতা said এখন যেহেতু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তাই দুটো অংশকে যোগ করার জন্য অবশ্যই কি ব্যবহার করতে হবে দ্যাট ব্যবহার করতে হবে লতা সেড দ্যাট তাহলে আই মানে এই অংশকে লতাকে বোঝায় তাহলে লতার প্রোনাউনটা কি মেয়ে যেহেতু সেটার প্রোনাউনটা কি হবে শি লতার প্রোনাউন কি শি তাহলে ওই শিটা এখানে যে বসবে শি এখন যে প্রকৃতির বিষয় সেটা হচ্ছে এটা ভাগটা হচ্ছে ওয়ান্ট বেস ফর্ম ওয়ান এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটা এর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়ান এটা পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কি ওয়ান্টেড ওয়ান্টেড পাস্ট ফর্মটা কি ওয়ান্টেড আমি বলেছি প্রেজেন্ট যদি রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট টেন্স হয় তাহলে এখানে অবশ্যই টেন্সের পরিবর্তন করতে হবে এটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয় তাহলে কি হবে সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে যাবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলে সেটা কি পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের হলে সেটা কি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের হবে হ্যাঁ তাহলে আই ওয়ান্ট টু গো টু সিলেট আই ওয়ান্ট টু গো টু সিলেট তাহলে ওয়ান্ট হচ্ছে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট টেন্সের তাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে ওয়ান্টেড পাস্ট ফর্ম কি হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম wanted sorry she wanted WANTD she wanted to go to Sylhet she wanted to go to Sylhet Lata said I have to go to Sylhet Lata said that she wanted to go to সিলেট দেখো এই প্রথম এটা বলে ইনফিনিটিভ প্রথম ভার্ব থাকলে পরবর্তী আরেকটা ভার্ব থাকলে পরবর্তী ভার্বের আগে টু বসে আর এটা বলে ইনফিনিটিভ টুর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে বসে তাহলে আই ওয়ান্ট টু গো টু সিলেট তাহলে লতা সেড দ্যাট শি ওয়ান্টেড টু গো টু সিলেট দিস ইজ হিয়ার হ্যাভ এ লুক দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ডাইরেক্ট স্পিচ and we turn it to indirect speech. Now Lata said that she wanted to go to city. Dear students, hope you have understood well. I will discuss next parts of this topic in another class. Next class I will discuss the next part of this topic. We are at the finishing point. You know the situation about the present situation of the world, not only Bangladesh but also all over the world. Situation is very
very miserable, you are in a trouble situation. So we have to conscious about ourselves. If you keep your body fit and diseaseless, you have to maintain the sanitization. You have to use sanitizer. You have to avoid gathering. You have to eat balanced diet, nutritious food, and you have to maintain social distance. And you have to avoid bad companies. If you are well, your family will be well. So, mind it. You will always try to keep yourself free from diseases, and you will advise the elders and you will discuss with the elders. You will advise the youngers and you will discuss with your elders, with your family members and friends. So you will be happy. We are at the finishing point. You will practice narration. If you understand it, you will practice narration. You will practice sentence narration of present indefinite tense, accepted sentence. And next class, I will discuss the next part of this narration, and I will try my best to make you ready to realize. Hope you will read, you will study well at home, and if you try to realize anything clearly, you have to think about that subject. Then you will be able to realize it easily. Okay, see you next class. Stay. You will see you next class, and I hope your I hope you will follow all the instructions about COVID-19, and I pray for your better life. May God bless you. Stay with me till next class. Wait for seeing next class. Okay, see you next class and stay till then. Bye.